ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. имрӯза мавзӯъ пахши мустақими мо, ҳамватанони азиз, тӯҳмату бӯҳтони моялисони имом Алкаш ба Муҳаммад Тағоев. тӯҳмати шаробнӯширо ҳам кардам. яъне маро тӯҳмат доранд ки ту шароб менӯшӣ, наъузан биллоҳ. ҳамватанони азиз, суҳбат мекунем дар ин бора ва имрӯз боз ҳам зодрӯзи ман аст. бародарое ки маро табрик кардан, ташаккурӣ мекунем, гарчанде ки мо ҷашн намегирем ва табрикам намекунем ба он каса. шахсоне ки моро табрик кардан қабул, барои он ки ин чандум зодрӯз мешавад ки мо дар ғарибӣ як соли ҳаёти қимати худро аз даст медиҳем. сабабаш ҳамин ки табрик кардан ин зеб надорад ки ҳаёти мо беҳуда дар ғарибиҳо гузашта рафта истодааст. ин мардуми мо дар гӯши фил хобанд, на яъне хурсандии ин зодрӯзро ҷашн гирифта мешаваду на одам мисол беғам бошад. мақсад ҳамин ки то мо ба ватан барнагардем, ин хушу хурсандиҳо зеб надорад. ҳамватанони азиз, табрик кардану мисол бар кардан, яки бародарои табрик кардан қабул. аллоҳ умри шумоам дароз кунад ва ба ватани хеш мо баргардем. ҳамватанони азиз, акнун мо дар бораи ин моялисо чӣ гуфтанем? ҳамватанони азиз, инҳо як сайт аксҳои моро нашр карден ки гӯё ки субҳаналлоҳ мо шароб менӯшида бошем. ба дасти мо ҳам бутул ки араға наъузан биллоҳ мондагию навистагӣ ки гӯё ки мо кадом алкаш бошему, мо одами қади кӯча бошему. ҳама хел тӯҳматҳо. хай ин тӯҳматҳою ин суратҳое ки ино фотошоп кардан, мо ҳаргиз ва ҳаргиз ғамгин нестем ва мо шаробнӯш ҳам нестем, алҳамдулиллоҳ сигареткашам нестем, носкашам нестем. ягон теша мо қабул надорем ва намекашем ва наменӯшем. ҳамватанони азиз, тӯҳмате ки инҳо дар ҳаққи Муҳаммад Тағоев задан, дар ин бора ман умуман ғамгин нестам, барои он ки ман ин хел шахс нестам. ва гуфти як хел бародаро ки мо ҳам фаришта нестем, мо ҳам як бандаи пургуноҳ ҳастем. ҳамватанони азиз, ин шахсоне ки мисол тӯҳмат мекунанд дар ҳаққи мо алҳамдулиллоҳ гуноҳҳомо мерезад ва дар рафтору кирдори инҳо мо ғамгин нестем. Муҳаммад Тағоев барои чӣ ғамгин аст? Барои чӣ навор кард дар бораи ин хоялисои Раҳмонов? ҳамон акси маро гузоштем ки гӯё ки ман шароб менӯшида бошаму либосҳои амин ҷазиру якҷо ман хоб кардагиаму ман гӯё шаробнӯш бошам. таги вай ба чандин нафарҳо субҳаналлоҳ дашному ҳақорату гапҳои қабеҳ задаги ҳастанд. ман дар бораи анамин шахсое ки ҳамонҷа ба комент навистану ахмақу аблаҳу бесаводу нотавон ҳастанд, ман ба ҳамино чӣ гуфтанӣ ҳастам? Раҳмонов алкаш аст. раҳмонове ки шабу рӯз шароб менӯшаду ин мардумро дарбадар кардасу бо авлоди дузду ғоратгари фоҳишааш кайфу сафою сарзамини кӯчики моро порча порча карда фурӯхта гаштааст. шумо он алкашро равен дар бораи вайро насиҳат кунед. мо то имрӯза намедонем вай шароб маззааш чӣ хел бошад, талх бошад ё ширин бошад. шумо дар ҳаққи мо тӯҳмат мезанед. ин мардуми гумроҳи ҷоҳилу нодон онҷа мебуранд дашному ҳақорат, яки дашномҳои беҳтаринро дар личкаҳошон гирифтанд.
هر انسانی که مرا دشنام حقارت میکند به جواب نمیماند وای. به همین خاطر ما این خیلی انسان نیستیم هموطن عزیز. ما نه شراب می نوشیم نه فکر کردیم در همین باره. فقط ما پیش راه شراب نوشی و رقص و بازی کنجنبانی گرفتنی هستیم که اینها مردم هم میخواهند که دست خنک و دل خنک کنند که این آدم هم که گویا که یک شراب نوش باشد گوشه تهمت میزنند. ولی ما پیش راه این بدبختی ها رو میخواهیم گیریم. رحمانوف و اولاد حرامزاده دزد و غارتگری نارکوتیک فروش و مواد مخدر فروشش این مردم ما رو به روزای بدبختی برده ایستاده است. محمد تقایف کوشش دارد که پدر و مادران فرزندان خود را سرشته کنند و در فریب این اولاد حرامزاده دزد و غارتگر نغلطند. هموطنان عزیز، مقصد من این بود. اینها برآمدن اکنون همه الکش دارن و همه نرکمان دارن. اکنون فکر میکنن که ما هم خیلی باشیم و این مردم بے پروا گردن با بچه‌هاشون نرکمان شوند، دختراشون نرکمان شوند، کوچه به کوچه شوند. اینها آن همه راه پیش گرفتگی هستند. این پرخوک و اولاد دزد و غارتگری فاحشه‌اش. بسم الله. الحمدلله رب العالمین. به همین خاطر مردم سربلند تاجیک باید هوشیار باشید که این توده افباش با سرداری این لعنت کرده الله به نام امام علی شیطان امروز خطای رفته است و 8 میلیارد دلار باز میخواهد که قرض گیرد و این مردم را در خطر گذارد. باید شما بیدار شوین هموطنان عزیز. این اولاد حرامزاده تاجیکستان را در خطر گذاشته‌اند. این به خاطر 7 دختر فاحشه، 2 بچه نرکمان سبزی بدست و 400 مغول و منقیط اطرافش تاجیکستان ما را در خطر گذاشته ایستاده است. عیناً رنگ اویگورها و رنگ کردها میشویم، ولی اویگورها خیلی آدمای دانا هستند، کردها خیلی آدمای زیرک هستند. آنها هر کجای روند زندگی کنند آنها خار نمیشوند، برای آنکه آنها عقل و فراست دارند، خودشان را سرشته کرده میتوانند. ولی تاجیک چی؟ تاجیک از وطنش بیوطن میشود. تمام سرزمین ما را آن پولی که این حرامزاده رحمان و فال بر نگردانده است با این قدر پول میخواهد گیرد، تمام سرزمین ما را برای خطای توفه میکند. هموطنان عزیز، بر ضد خطای جنگ کردن این ناممکن است. حالا که ما فرصت داریم این اولاد حرامزاده را با پرخوک رحمانوف همه کسا خسته 8.5 میلیون تاجیک سنگسار و سرنگون سازیم که اینها با دو دست ادب ما را در زیر خطر گذاشته ایستادند. هموطنان عزیز، آن همون مویلیسایی که ما را بیوطن میگویند، شما کو با دو دست ادب این خایلیسی شما ادامه دهد بیوطن و بیکفن میمونه. خطای تمام تاجیکستان رو میگیرد. شما حرامی هایی که ما را سنگ میزدین و ما را بیوطن میگویند، شما وطنتان را، خانه درتان را از دست میدین. از پوشه همین پرخوکه که خایلیسی و مایلیسی میکنین و به پیش دروغین میگوین که امروز تمام تاجیکستان آب زیر کرده است. از تمام برادرایی که در بازار کاروان تجارت میکنن از آنها مبلغ جمع کرده و مردم کویلاب اینها یاردم داده ایستادند. این حرامی پس برای ما چه لازم است؟ این غمنیت دزد و غارتگر برای ملت تاجیک چه در کار است؟ من گفته بودم که 97% اینها مادر فروش و زمین فروش و کل فروش هستند. امروز من اطمینان کامل دارم که 100% این غمنیت مادر فروش و کن فروش و زن فروش هستند. اگر این طور نباشد امنیتی برو در تماس گویا که برادر مرا با آنها شریک نکن، من اون خیلی آدم نیستم. برای چه این گپ ما گفتم؟ این حرامی تمام سرزمین کوچک ما را با دو دست ادب برآورده خطای به دادنی است. کاری امنیتی که برای دو پیش راه این بدبختی ها را گیرد. هموطنان عزیز، حالا اون شخصانی که با سینه هاشون میزدن و میگفتن که شما خائنین، شما در بدر خاک بسرین، شما یعنی بیوطنین، این پرخوک شما را در بدر خاک بسر نکند، این خاموشی شما باشد. توف در محمد تقاش گویند. این روزا نزدیک است.
این به خاطر دخترای فاحشش و به خاطر فرزندای نرکمانش میخواهد تمام سرزمین ما را قرارت به خطایی ها دهد. اگر خطایی ها این کار کنند و غصب کنند تاجیکستان، امیدوار نشوید که اونا 2 میلیارد هستند آنها را رها میکنید. امیدوار نشوید. ما فرصت داریم مازی که یک اولاد حرامزاده، یک اولادی که امروز دین ما را میخواهند که سیاه کنند، از بین برند، مادر و خواهر ما را از سرش رو مالش را گیرند، تمام جوانای ریشهاش را تراشند، تمام دخترها را کناشان را لوچ کنند و گویند که انا این فرهنگ ما است. دخترای جلب غر فاحشش با زن مادیان مچخرش برآوردیم، نشر کردیم. باز 1 ساعت پیش اینها خانه خدا رفتند و برگشتند، باز همون پیشینه خر گشتند، باز همون مچخر و مادیانی و کلوچ گشتند. این پرخور برآمده میگوید که آنها گمراه گشتگان هستند. پس چرا تو حرامزاده آنها رو ستر و حجاب کرده بردی عربستان، خانه خدا با وارد کردی و باز آوردی کناشانده رو لوچ کردی؟ تو دیوسی بے ناموسی حرامزادی، مادر به خطای دشمن تاجیک پرخوک رحمانوف. تو اگر ننگ و ناموس می داشتی دخترات بوده در دست اون شوهر بینیکاهت دستاشون نمی چسباندی که آنها با وی نامحرم حرامزادی قرباقخور سلام میکردن و آبرویشان را از بین میبردن. تو حرامی به 2 دست ادب دخترات بودی تگی پای خطایی ها پرفتی. تو همه خیلی جوان مردی، تو همه خیلی پریزیدنتی، تو همه خیلی پیشاب ملتی تاجیک هستی. تو را با کدام آبرو این ملت پیشوا میخوانند؟ من در حیرتم. والله بالله تالله یک حرامزادی کافری مطلق امروز آمده است 8.5 میلیون مسلمان را زیر یوغ خودش گرفته است و این مردم را عذاب و شکنجه و هر روز در ارتشش یک عسکر و افسر را کشته به پدر و مادرشان سپاریده است. مگر زواد مادر و خواهر تاجیک برای قتل و کشتار مغول و منقط کار میکند که فقط زنی تاجیک تولد میکند مغول و منقط میبرند میکشد؟ به همین خاطر شما فرزند تولد میکنید. چرا شما خاموشید ملتی تاجیک؟ چرا از الله خود نمیترسید؟ یک حرامزاده، یک مادر به خطا، یک دشمن ملت تاجیک، یک انسانی که از قد راه به دنیا آمدگی به نکاح و به هیچ یک زینای از زنا تولد شده است، از این شما چرا میترسید؟ تاجیکستان از من گفت این حرامزاده، پس شما راضی این که همه تاجیکستان از این باشد؟ هرگز نه. شما هم اونجا حق و حلال خودتان را باید طلب کنید. شما هم حق دارید که در تاجیکستان آزادانه زندگی کنه، نه اینکه تنها این اولاد حرامی، نه اینکه این پرخوکی که امروز رفته است با شوهرش 8 میلیارد دلار گپ زنان کرده و دروغ ما گویا که تجارتی بین هم دیگر داریم. گفته این سرزمین کوچک ما رو با 2 دست ادب والله بالله تالله برابر خطایی ها میکرد. مردن غمنیتی های خایلیست به که یک کشوری که مستقل میشمارند زیر دست خطای رفته و خطای مبلغ گذاری میکند و این حرام خورها میبرن خایلیسی میکنن خطای های و دیگرها را. یا الله لعنتتون کند با همین پرخوک حرامزادی نااهده برا. و 2 دست ادب سرزمین ما را ما از دست میدهیم. اون حرامزاده هایی که میبراریم ما را تهمت میکنیم گویا ما عرق میخورده باشیم. نعوذ بالله ما در حیات ما این چیزا ننوشیدیم. بخشش شما به وطن و به کفن میمونید از دسته پرخوک رحمانوف. بعد انا همونجا میگوین که محمد تقایف بعدی در بدر و خاک بسر شدنت تو برادر حق بودی و ما ابلهی و احمق کردیم. چرا ما گپی تو را گوش نکردیم؟ اون وقت دیر میشود. این را فراموش نکنید. باید هر تاجیک و تاجیکستانی از این توده ابوش حرامزادی مغول و منقد نترسد. اینها والله بالله تالله این توده ابوش با این اولاد حرامزاده این ملت را در فلانشان زدگی هستند. از تن 8.5 میلیون تاجیک و تاجیکستانی من این پرخوک را با آت و اولادش با غمنیتیاش در فلانم زدگی هستم. از تن همه شما باید همه شما اینها را در فلانتان زنند. اینها را ما سرنگون سازیم. اینها به 2 دست ادب ما را نیست و نابود کردند. این حرامزاده های مادر به خطا های دشمن های ملت تاجیک، اینها لایق دشنام هستند. اینها کو نه قهرمان هستند والله بالله تالله. اینها نه قهرمان هستند نه اینها غمخوار این ملت هستند. اینها تنها به خاطر نفس حرامشان سرزمین کوچک ما را میفروشند. تمام ملت ما را میخواهند در بدر کنند، تاجیکستان را خطایستان کنند. پس بیدار شویتان.
سبحان الله که از وطنتان بیوطن میشوین، بعد همونجا زباناتون رو میگزین که چرا این شهر مردم رو ما تهمت میزنیم که شما وطن فروش گفته. در طول 35 سال این پرخوک برای ما چیکار کرد؟ تنها مردم در بدر کرد، تنها مردم خود بسر کرد. امروز هر روز در ارتشش یک عسکر و افسر میکشند که گویا وای ماشین زده باشد، گویا که وای خودش را به دریا انداخته باشد. تو که شما خاموشی نه ملت؟ تو خاموشی هموطنه که تو مرا دیده ایستاده یازی. فردا نوبت فرزندی تو میبیاد، فردا نوبت دختری تو میبیاد. ما الحمدلله مسلمان هستیم. این حرامی ها کیستند که ما رو قتل میکنن؟ ما خاموشیم، از الله نمیترسیم، از حق و حلال ما طلب نمیکنیم و اینها رو بله میگوییم. این حرامزاده چی کرد برای ما 35 سال بعد؟ چی خدمت کرد این مادر به خطای پرخوک؟ امروز رفته با شوهرش سبحان الله تمامی سرزمین ما رو میخواهد که به دو دستی ادب با اون خطایی های حرامزاده دهد و این مردم رو از وطن به وطن و از خانهشان کوچه به کوچه کند. تا که خاموشی با امیدی بهبودی نشوین، تا این اولاد حرامزاده کوز مانده نشوند، هرگز و هرگز شما زندگی خوش، شما نفسی آزاد نمیکشین. هموطنان عزیز، این را فراموش نکنین. این اولاد حرامزاده از خون ما نیستند، والله بالله تالله از دین ما نیستند، از فرهنگ ما نیستند. تمامی گپاشا، تمامی گپایی که بر ضد الله رسول الله ما زدگیشه براورم 1 ساعت پیش نشر کردم. همین صورتی من جقن درآیین که این چیها گفته ایستاده است. سطر و حجاب پوشی میگد اینها گمراه گشتگان هستند. دختراش پیش کرد بود اون مادیان مچخرای سطر و حجاب پوشونده. پس این گفته هاش تعلق به همین دخترانش و به همون زنش داشته است. پس بیدار شویتون. اینها کیان؟ امروز فیسبوک پر شده است کنولی چو رقص و بازی دیوانگی. باز وقت از اونه که سیل میبید همه جزیر میکنن، میگوین که این یعنی کاری دست الله نیست. میگوین نعوذ بالله. فهمیده هموطنان عزیز؟ اینها تا این درجه کثیف و پلیدی حرامکار و زیناکار هستند. الله آنقدر نشان داده ایستاده است که حرامزاده ها این کنجنبانی و رقص بازی دیوانگی بس کنین و پیش دروغین بس کنین، باز پسند ندارن. الله یک و یگانه، باز همون کنجنبانی، باز همون رقص بازی، باز همون دیوانگی، باز این مردم رو میخواهند گمراه و جاهل و نادان کنند. بیدار شویتان. تا که خاموش میستیتان. عاقبت خاموشی وای و از وطن به وطن شدن است. تمام خطایی ها میگیرند تاجیکستان. آنها یک مردمی که سبحان الله رنگ مرچک هستند، میدارن هم از خانهتان میمونین، هم از درتان میمونین، تمام چیزتان آنها میگیرند با یاردم پرخوک رحمان فی ولد زینای الکشی. امروز این کسب و کارشه خایلیسانش در گردن محمد تقای بارو میکردگی. الکش این حرامی است. الکش این پرخوک است که در همون توی بچهش برآمده دستش در درنی کرتی یک زنک تیله کرده بود. الکش این پرخوک است. باید بیدار شوید هموطنان عزیز. این اولاد حرامزاده باید ما کلن از بین بریم. اینها انشاءالله رحمان با زور سلاح سرنگون میشوند، ولی باید ملت وقت از اونه که برادرها حرکت میکنن همه کسا خیزن که دشمنتان را شناسید، برادرای مجاهده دستگیری کنید. انشاءالله ما در تماس هستیم با آنها بهترین پیشروی ها دارند. با این حرامزادی پلید پیش شوهری کلازردش نرفت، وای طلاقش را داد. 3 طلاق کرد این پرخوکا. اکنون نگاه کنید، همون همسایه کشوری ما تنها انتظار بودن که این پیش شوهرش نرود و مجاهده حرکت کنند. انشاءالله این روزا می شود. پوتین اکنون دخالت نمیکند، خودش تا گردنش در باطلاق غوطیدگی است. هموطنان عزیز، این حرامزاده را ما با زور سلاح، با آت و اولادش، با خایلیسانش، با قاتلان اطرافش
سرنگون خواهیم کرد انشاءالله رحمان. به همین خاطر این پیش این شوهر بینیکوی حرامزادش رفت، به خاطر سرزمین ما رو فروختن. ما 4 مصرع شعر ایجاد کردیم، باز خواه لسانش دیوانه شدن، دشنام و حقارت دارن اینجا. میخواهیم که این را برای مردم سربلند تاجیک رسانیم، موزی مردم ما این شعر را گوش کنند و بیدار شوند. سبحان الله. اینا گویا که هموطنان عزیز پوتین گفتگی است درباره این پرخر. 3 طلاق کرد کالازر، دیگر نمیخواهم ورا. رحمانوف یعنی ورا دیگر نمیخواهد. 3 طلاق کرد کالازر، دیگر نمیخواهم ورا. جانی من 100 التماس تنها نمیمانی مرا. یعنی این پرزیدنت خطای گفت دویم رخی شعر با جانی من 100 التماس تنها نمیمانی مرا. سیوم رخی شعر شوهری بینیکوی چینش جواب میدهد، میگوید که نه نمیخواهم تو را، من هم خیانت میکنی. به یگان دلماندگی زودتر تو از پکین برا. یعنی تزتر پکین را ترک کن، تو حرامزاده. منم لوبای پیچام میتوانی که رنگ پوتین خیانت کنی و مرا هم در چشمم خاک زنی. گفتنی گپ است هموطنان عزیز. بیدار شویتان. این توده اوباش حرامزاده نه ننگ دارن، نه ناموس دارن، نه اینها یک ذره خونی تاجیکی دارن. اگر اینا تاجیک میبودن و تاجیکستانی میبودن، این حرامزاده های مغول و منغیت امروز رفته با پول خطایی دولتداری نمیکردن. ای مردم، تا که شما خاموش هستید؟ این پرخوک ما با زور سلاح انشاءالله سرنگون میسازیم. باید تمام مردم تاجیک با پا خیزند اگر خواهند که در تاجیکستان آینده زندگی کنند. اگر خواهند که در بدر و غلام و خار و ذلیل گردن، خاموش باشند. ناشرمیده باز به پیش میگویند این مایلیسانش، این دشمنان ملت تاجیک، این خائنایی که سبحان الله این مردم را به همین روزای بد آورده رساندن، همین حرامزاده را پشتیبانی و بردار کرده. و همین خاطر از همتان خواهش میکنم ملت تاجیک بیدار شویتان. این حرامزاده رحمانوف هرگز و هرگز غمخواری این ملت نبود و نخواهد بود. خودش همون 4 میلیون تاجیکه که در بدر و بخشش خاک بسر هستند، همونها فقط و دلیل هستند برای شما که هر سال 7 میلیارد 8 میلیارد دلار روان میکنند. چرا این حرامزاده پرخر یک بار برامده شکر نمیکند که هموطنان من اینقدر پول فرستاندن، اینقدر تاجیکستان را آباد کردن، این ملت تاجیکستان را آباد کرده ایستاده است. نه اینکه این اولاد فقط دزدی، تجاوز، غارت، فقط عسکر و افسران را کشتن، این مردم را ترساندن. حالا یک افغان همونجا در خوجند یک دختر کشته است میگویند. من عموما این به باور ندارم که همون افغان این کار کرده باشد. این کاری دست انمی امنیتی های حرامزاده چه خیلی که برادر این نهضتی کشتن، $100,000 را گرفته. این کاری خود انمی حرامی ها که این ملت را ترسانند. اگر بگذار همون افغان های دید ما مظلوم است، همون دختر کشته باشد، پس تمام افغان را این حرامزاده اگر انسان را قدر و قیمت داشته باشد، برده همه آنها را دیپورت کرده افغانستان روان کرده است. این حرامزاده چه خیلی انسان است؟ این مادر بخطا چه خیلی انسان است؟ برای آنکه این تمام مردمش را پوتین اونجا با ظلم و ستم دارد و سبحان الله تجاوز دارد و نگنگی پای عسکر و افسرانش کرده است و این مردم را چی فکر دارن و چی خواهش دارن، تجاوز دارن و زیر مشت و لغت دارن. این مردم افغانستان هم همه خیال کرده است. این پرخوک حرامزادی، بیناموسی، بشرفی، دشمن ملت تاجیک. خاموشی شما در بدره خاکبسری شما، خاموشی شما ملت تاجیک از وطنتان بیوطن شدن، خاموشی خایلیسای و مایلیسای دشمنای ملت تاجیک این پرخوک را کلیسی و کنبرداری میکنند. عاقبت شما وای است، عاقبت شما در بدر و خاکبسری است. رنگ لفافه شما را استفاده میبرد. از دسته پرخوک رحمانوف شما بیوطن و بیکفن خواهید شد. مطمئن باشند.
حرامزاده های بیناموسی بشرف. و همین خاطر این ملت باید بیدار شود. این ملت این اولاد را عموما باید پسند نکند. اینها 8 میلیون را نه پسند دارند نه منظور دارند، فقط قتل و کشتار و دشنام و حقارت و مردم را عذاب دادن. باید این ملت هم سر بردارند. باری دیگر تکرار میکنم، اینها را در فلانتان زنید. اینها هیچ کس نیستند. اینها شما غم نخورید که از ملت ما هستند. اینها از ملت ما نیستند. هموطنان عزیز، این مغول حرامزاده یک ذره خونی تاجیکی ندارد. این دشمن ملتی تاجیک است. امروز خایلستانش بردن، تمام بزرگان ما را در پستی گذاشته. این حرامی را از بلندی ماندن که این قهرمانی گویا قهرمانی ملتی تاجیک باشد. این قهرمان نیست. این خر تجاوز کن قهرمان ما نیست. این قهرمان ملتی ما نیست. قهرمان های ما رودکی فردوسی، جامی، ابوالقاسم فردوسی، لایق شیرالی، عمری خیام و غیره هستند. بزرگای ما ریش دارند. این بیریشی یک پالیتولوگ روس را میپرسند که ریش چی معنا دارد؟ میگوید که ریش تنها جوانمرد باید ریش ماند. شخصی که ریشش را میتراشد رنگ زنکی به ایزار است. گفته اول جواب داده بود. این حرامزاده رنگ همون عروسایی که به ایزار هستند در بین زنها میرود و ناشرمیده سلفی میکند. ایجاد کرده بودیم که در زندان قزاقستان بدبین و تکبری رسوا بود. سال ماه بیهوده شاهنشاه بود. دشمن موسفید و مردها بود. عاشق رقص و بین زنها بود. این حرامزاده تنها بین زنها با بکار می رود. این در بین مردها نه زب دارد، نه پرزیدنتی ما هستیم، نه پیشوای ما هست. این بلکه پیشاب ملتی تاجیک است. این مادر به خطای دشمن ملتی تاجیک. باید این ملت بیدار شوند. نترسیدان سبحان الله مردم. بازگشت هر یکی ما به نزد پروردگار ما است. فردا چی میگویند در نزد خدا؟ زبان داد میبرید 1001 دشنامه بر ضد محمد تقایف مینویسید. عقل ندارید. زبانی دشنام دادن الله داد است کو؟ چرا از حق و حلالتان این زبان را استفاده نمیبرید؟ چرا؟ الله نخواه زبان داده باشد که شما پیرو شیطان شده فقط دشنام کنید؟ یا شما خیال میکنید ما دشنام نمیتونیم، ما مردک نیستیم؟ ما دشنام میکنیم که اگر زناتون شنوند زناتون شما را طلاق میکنن. اینا فراموش نکنید. پس بیدار شویتان. انا همین خویلیسا، انا همین مایلیسا بدبختی با دوچار میشوند انشاءالله الرحمن. این بدبختی شما، این به پیش دروغین شما وای است. غضب الله را به سرتان میآورد. یک روز ما تاجیکستان نه از آن ما میشد که ما خلاص کنیم، نه از آن این پرخوب میشود. همش تگی سیلو تگی لایو تمامی چیز میماند. برای آنکه شما دیده و دانسته حق را باطل خوانده ایستاده. شما دیده و دانسته سبحان الله خواهراتون را تجاوز دارند، مادراتون از سرش رو مالش گرفته هستند، برادراتون برده بیگناه پس پنجره دارند. شما نگوتوست نه این پرخوک پیشوای ما است، نه این شما گناهگار هستیتان. نخواه یک حرامزاده تنها بیگناه باشد و این مردم صدها هزار پرگناه باشند و گناهگار باشند. این در کجا نوشته است؟ عقلتان کار فرمایید. خرسندی میکنید و پشتیبانی میکنید این را، این پرخوک را، عاقبتتان وای است. این حرامزاده در هر یک تاجیک و تاجیکستانی تق تق نکند توف درود محمد تقایف گوید. این دشمن ملتی ما است. تنها خواهش محمد تقایف برای این ملت که برادرها ما انشاءالله اعلام میکنیم واردی تاجیکستان شدن با زوری سلاح اینها را کوز میمانیم. باید ملت ما همه کسر هنگی مردمی سوریه با پا خیزن اینها را ما بازداشت کنیم. این خوکمک، این بوزمک، این رمضان بقچه، این پلیدی امروز با اونقدر قتل و کشتار و تجاوز اخته کردن، خاله ها شکردن، پرفتن بخشش، یتیم و فی اللعین، اینها باید همش بازداشت شوند. اینها باید در نزد این ملت با سرداری پرخوک که رحمان فی مادر به خطا رفته جواب گویند. هموطنان عزیز، شما باید از حق و حلالتان طلب کنید. از این توده اوباش دیگر نترسید. شما تنها باید از الله ترسید. انمی کنجنبانی، انمی رقص بازی، انمی دیوانگی، انمی خاموشی شما را، ننگ و ناموستان را، غیرت و جرأتتان را از بین برد.
شما را به خدا کردن این توده اوباش با سرداری پرخوک رحمانوفی مادر به خطا رفته. شما را از اللهتان، از رسولتان، از دامالله‌هایی که بهترین هستند دعوت میکنند که مردم راهی راست این طرف است، شما به طرف چپ غلط رفته درونی باطلاق این پرخوک بزده ایستاده. بیدار شویتان که وگرنه بدبختی و سرسختی و دربدری خاکبستری شما را انتظار است. هموطنان عزیز، از همه این ملت خواهش میکنم که از اینها نترسیتان. اینها تمام جای غصب کرده گرفتن، باز رفت از 8 میلیارد دلار به خاطر 7 دختری فاحشه، 2 بچه نرکمان، 400 مغول منقط یراق به دسته که روزهای نزدیک آن یراقا را در کونشان زده از دهانشان کشته میگیریم مجاهدا. تنها به خاطر اینها 8.5 میلیون تاجیک در خطر گذاشته است این حرامزادی پرخوک نااهده برا. امروز میبرویم جایهایی که کابینت هایی که غمنتی های این حرامی میشینند خطایی راست میکنند. پس اینها کو از پشت فلان خطایی ها پریداستند. اینها کجا قهرمانند؟ اینها کجا غمخواری ما هستند؟ ای مردم، ای مردمی در گوش فیل خوابیده، بیدار شویتان تا ما خون ندهیم. این حرامزاده های اینجا نمیروند. این پرخوک به خون آمد به خون میرود. این را فراموش نکنیتان. خونش را محمد تقای بر ضد این مادر به خطای الکش، بر ضد این مادر به خطای دشمن ملت تاجیک روشن میکند. خونش را این را فراموش نکنید. ما بر ضد این حرامزاده ایجاد کرده بودیم که این گفته بود که من به خون آمدم به خون میروم. حتما این هم تو میشود. گفته بود که من به خون آمدم به خون میروم، نزد الله لال و گون میروم. اهل و اولاد من گدازادن، از پس نفس سرنگون میروم. آه بسر جبر و ظلم کنون میروم، عاقبت واژگون زیدون میروم. غارت و قتل من نشد توشه، 100 دریغ من زی اشک خون میروم، 100 دریغ من زی اشک خون میروم. این حرامزاده به خاطر نفسش، به خاطر 7 دختر فاحشه میخواهد که تمام تاجیکستان را برباد دهد، این ملت را خوار و ذلیل و دربدر و خاک بسر کنند. بیدار شویتان، اینها هیچ کسند. والله بالله تالله اینها یک ذره قدر و قیمت ندارند. اینها تنها زمین فروش و کل فروش هستند. اینها تنها غارتگر، قاتل، دشمن ما و شما هستند. باید شما پس بیدار شویتان. باید شما سر بردارتان که تاجیکستان از آن 8.5 میلیون تاجیک هم هست، نه که از آن این خدازدی بیناموسی بشرفی دیوس باشد که چی گویه خورد خوش آمده است این مردم بله گوین و پیشوا گویند. این پیشوا بی من است، پیشوا بی ملت من است. این پرخوک پیشوای همون خویلیسایی که در خطر هستند، فردا خطایی هم ببینن در کنشان چوب میزنن و از دهانشان کشته میگیرن. بیدار شویتان هموطنان عزیز. انشاءالله الرحمن ما امید داریم که این ملت بیدار میشوند. این توده اوباش حرامزاده سرنگون و نیست و نابود خواهند شد. و یک چیز دیگر ناگفته نماند، گفتنی بودم ولی فراموش کردم، حاضی با یادم رسید. این بدبخت حرامی پیش شوهری کلازردش نرفت. وای خیلی در غضب است. انشاءالله الرحمن این پرخوک سرنگون خواهد شد. نه خطای بیعقل نیست که این پرخوک دستگیری کند و اینا ارتشش را روان کند. یک دزد و غارتگری تجاوزگری که این ملت را تجاوز دارد و غارت دارد، خطای بیاد و اینا پشتیبانی کند. خطای دشمنی دزد است، دشمنی غر است، دشمنی کروپسنر است. هرگز و هرگز این حرامی را پشتیبانی نمی کند. پس مطمئن باشین که روز این بدبخت با آت و اولادش، با خویلسانش، با مغول و منقط های قاتل و اطرافش، با غمنیت های مادر فروش و کن فروش و زن فروشش، روزی سرنگونیش نزدیک است. هموطنان عزیز، انشاءالله الرحمن این پرخوک حتما سرنگون خواهد شد. ولی خواهش من همین که شما باید بیدار شویتان. از این اولاد حرامزاده که هیچ کس نیستن نترسیتان. از حق و حلالتان برآمده باید شما طلب کنید این حرامزاده ها سرنگون شوند. همه کسا یک مشتی ما سرنگونی این حرامزاده ها است. باز تکرار میکنم، ایجاد کرده بودم که یک توده مغول کلان ملت گردد، با خونریزی قهرمان ملت گردد. وقتی که پیروزی گشت نصیب تاجیک،
این قوم مغول فلانی ملت گردد. اینها وقتی که ما سرجم میشویم، یک دست میشویم، همدیگر رو دستگیری میکنیم، اینها فلانی ما و شما میگردند، اینها سرنگون میشوند. بیدار شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.